I came here to Sydney to make a master degree. 여기 이제 마스터 디그리 하러 시드니로 오게 됐습니다. Well, it's supposed that I must prepare a speech for this moment, but I didn't. 원래 스피치를 준비해야 되지만 준비를 안 하고 그냥 말하겠습니다. Because I want to be completely honest and express what my real feelings to you guys. 왜냐하면 제 마음에서 나오는 것을 그대로 전달하고 싶어서이기 때문입니다. So, first and everything, guys, I want to give thanks to all of you because 여기 계신 모든 분들께 감사를 전하고 싶습니다. because from the first moment I feel all your humble, your love, and also I feel part of the family. 제가 도착한 날부터 가족처럼 느껴지게 해주시고 다 웰컴해 주셔가지고 너무 감사드립니다. Our pastor and also some of the members here, friends, they are really be very, very nice with me. 목사님을 포함해서 모든 성도들이 너무 저에게 처음부터 잘 대해 주셔가지고 너무 감사드립니다. So, of course, I feel too much gratitude for this, all these good things that I get in from all of you guys. Thank you so much. 그래서 저는 요즘 여기 온 이후부터 많은 감사를 느끼면서 지내고 있습니다. My family is away in the other side of the world, and I have seen them for 3 years. 제 가족은 지금 여기 지구 반대편에 있고 3년 동안 보지 못했습니다. But here, I feel the love of a family for the first time in a long, long time. 하지만 여기서 가족 같은 사랑을 처음으로 또 오랜 기간 못 느꼈던 가족 같은 사랑을 느끼게 되었습니다. So I really want to express my gratitude. Thank you so much for accepting to me in your church, guys. Thank you. 다시 감사를 드리고 싶습니다. Okay, so I also want to express my loyalty and also to express my faith. According to that, guys, I want to accept to Jesus Christ today in my life. I want to be part of your family and belong to the church. And I really want to God guide my life from now and in the future. 그리고 오늘 다시 한번 또 예수님을 다시 진심으로 영접하고 싶고 또 예수님을 영접하고 또 충성스러운 종으로 앞으로 삶을 살아가고 싶습니다. Thank you so much for listening to me and thank you so much for everything. Thank you. Thank you. 네, 이 시간 우리 리오 형제를 위해서 우리 축복 기도하도록 하겠습니다. 우리 청지기들과 또 기도하기 원하시는 분 다 같이 나와서 함께 축복 기도해 주시기 바랍니다. 우리 리오 형제님이 정말 진심으로 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 되셨어요. 그래서 Leo has truly accepted Jesus Christ and has become part of our spiritual family. 네, 지금 이제 시드니 대학에서 마스터 과정 공부하고 있는데 불구하고 우리 이제 이렇게 형제자매들의 초대를 받아가지고 목장도 참석하고 신앙생활 열심히 하는데 신앙생활 끝까지 잘할 수 있도록 같이 기도해 주시기 바랍니다. He's currently studying a master's degree in Sydney University and he's now accepted Jesus. So please welcome Leo and help him truly become part of our spiritual family. 네, 함께 Let's 기도하겠습니다. all pray together. 살아계신 아버지 참으로 감사합니다. 주의 은혜로 우리 류영재님이 사랑해 주셔서 오늘 또 하나님께 감사합니다. 이미 구원받은 하나님의 자녀여 믿음으로 나아갑니다. 형제님 마음에서는 충만함을 더해주시고 아버지 믿음을 도하여 주시옵소서. 우리 형제님 아버지 하나님 우리 형제 마음속을 인도하시고 다스려 주시며 감사팀 충만하도록 도와주시는지 기도합니다. 전능하신 아버지 이 시간 우리 형제의 인생을 주께 맡깁니다. 십자가를 써주시고 부활의 기쁨이 가득하게 도와주시고 공부할 때 지혜 명철을 주시어서 전일 감당토록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 그렇습니다. 이 고난과 고통 시대 속에서 하나님의 신실한 생활을 보내준 축복의 손으로 쓰임받도록 역사하여 주시옵소서. 그런데 인생을 축복하여 주시옵소서. 성부 성자 성령 하나님의
능력을 체험하고 학업에 지혜 주시고 아버지 하나님 주시는 귀한 사랑 경험에 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 사랑의 아버지 감사합니다. Dear loving God, we thank you. 우리 류 형제님이 예수 영접하고 함께 신앙생활 하게 하심을 We 감사합니다. thank you for helping Leo accept Jesus Christ and be part of our spiritual family. 이제 하나님의 자녀가 되었으니 죄 용서의 은혜를 경험하며 감사가 넘치는 삶이 되게 도와 주시옵소서. God, Leo has become the child of God. Help him live a life of gratitude and live a good spiritual life. 류 형제가 기도할 때마다 많은 기도응답을 경험하며 하나님의 살아계심을 경험하게 도와 주시옵소서. Help Leo experience the living God by answered prayers. 류 형제가 공부할 때 지혜 명철을 주셔서 모든 학업을 잘 마칠 수 있도록 축복하여 주시옵소서. God, we pray that you would bless him with his studies as well and give him wisdom as he studies his master's degree. 앞으로 또 목장에서 신앙생활 하면서 행복한 영적 가족이 될 수 있도록 도와 주시옵소서. And he's now part of our family. Help him attend the weekly house church well as well. 앞으로 또 많은 친구들을 주 앞으로 인도하는 또 전도의 사명 감당하는 귀한 형제가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. And help our Leo guide lots of his friends to Jesus Christ as well. 멀리 있는 가족들도 주님께서 보호하시고 지켜 주시옵소서. God, we also pray that you would protect Leo's family on the other side of the world. 우리 류 형제가 함께 신앙하면서 하나님의 기쁨이 되고 늘 또 기쁨이 충만한 삶을 살 수 있도록 도와 주시옵소서. Help him live a life of gratitude and be happy throughout his life as well. 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도드립니다. In Jesus' name we pray. 아멘. 예. 자, 이 시간 우리 교회에서 준비한 선물을 So 드리겠습니다. we have a little gift for you, Leo. 예, 십자가의 복음을 들고 살라고 십자가 목걸이를 선물로 드리겠습니다. We have a cross necklace for you. 네, 이 시간에는 우리 교단 앞에 서 계시고요. Yeah. Not yet. 예. 자, 우리 형님 앞에 서 계시고 우리 성도님들 다 같이 축복하며 허그식 하겠습니다. 영적 가족으로 환영합니다 하면서 So we're gonna 준비하신 do 선물도 드리시고 함께 little 축복하겠습니다. celebration. Prepared a little gift for you. 기쁜 일이 있어, 기쁜 일이 있어, 천국 종친에 나들 돌아왔도다. 아버지가 친히 마중 나와서 잃은 자식 반겨 맞았다. 영광 영광 주께 돌리세. 하늘 비파 소리 울리네. 파도 소리 같은 찬양 소리를 천지 진동하게 부르세. 기쁜 일이 있어 천국 종친에 돌아온 자 맞아 주신다. 죄에 빠진 자를 건져 주시리. 성령으로 거듭났도다. 다 같이 영광 영광 주께 돌리세. 하늘 비파 소리 울리네. 파도 소리 같은 찬양 소리를 천지 진동하게 부르세. 차렷 경례 인사하고 들어가겠습니다. 제 이상으로 우리 크리스도 목장 우리 레오나르도 아이리스 형제님의 영적까지 환영식을 마치도록 하겠습니다. 네, 이 시간에는 우리 자녀들을 축복하는 올리브 블레싱 시간입니다. 축복합니다. 찬양하겠습니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 이곳에 모인 주의 거룩한 자녀에게 주님의 사랑이 충만하게 넘치기를 축복합니다. God bless you. God bless
축복합니다. 주님의 사랑으로 God bless you. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로. 오늘은 김라엘 어린이 자기소개하겠습니다. 안녕하세요. 저는 뉴인타운 퍼블릭스쿨 다니는 3학년 김나엘입니다. 제가 제일 좋아하는 색깔은 보라색이고요. 제가 제일 좋아하는 음식은 연어초밥입니다. 제가 커서 되고 싶은 거는 승무원이고요. 저의 기도 제목은 이제 곧 3학년 끝나는데 end of year 때 프레젠테이션 데이 때 메달 받을 수 있게 해주세요. 하늘 복 많이 받으세요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 추수감사주일을 맞이하여 아버지께서 선물로 보내주신 아이들과 함께 예배드릴 수 있도록 인도해 주심에 감사드립니다. 아멘. 아버지, 우리 새생명교회 아이들에게 늘 넘쳐나는 사랑을 보여주시고 부어주셔서 하나님의 말씀이 마음 안에 뿌리를 내려 세상의 어떤 유혹에도 이겨낼 수 있는 견고한 믿음과 믿음을 지켜내며 의롭게 살아갈 수 있는 힘을 더하여 주시길 기도합니다. 아멘. 또한 기도로 준비하며 말씀을 전하는 선생님들과 목사님 그리고 성기미들에게 은혜를 더하여 주시길 기도합니다. 아멘. 특별히 오늘 라엘이를 위해 기도합니다. 하나님, 주님께서 주시는 그 지혜와 용기로 학교 생활도 잘할 수 있도록 해주시고 엔드 이어 때 메달을 받을 수 있도록 프레젠테이션을 잘할 수 있도록 주님 함께 해주시고 지혜를 더하여 주세요. 아멘. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 박수로 한번 축복하겠습니다. 예배 잘 들으시기 바랍니다. 자, 이 시간 우리 하나님의 말씀 다 같이 봉독하겠습니다. 사도행전 11장 19절에서 26절 말씀. 우리 다 같이 자리에서 일어나서 함께 하나님의 말씀 함께 읽겠습니다. 사도행전 11장 19절에서 26절 한글 영어로 되어 있으니까 여러분 편령어로 함께 읽으시기 바랍니다. 다 같이 읽겠습니다. 스데반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디오까지 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하였다. 그런데 그들 가운데는 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다. 주님의 손이 그들과 함께 하시니 수많은 사람이 믿고 주님께로 돌아왔다. 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고서 바나바를 안디옥으로 보냈다. 바나바가 가서 하나님의 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하였고 모든 사람에게 굳센 마음으로 주님을 의지하라고 권하였다. 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이었다. 그래서 많은 사람이 주님께로 나아왔다. 바나바는 사울을 찾으려고 다소로 가서 그를 만나 안디옥으로 데려왔다. 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 교회에서 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다. 제 아들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다. 아멘. 서로 축복하며 인사하겠습니다. 하늘 복 많이 받으세요. 세 번 인사 서로 축복하며 인사하겠습니다. 하늘 복 많이 받으세요. 하늘 복 많이 받으세요. 하늘 복 많이 받으세요. 네, 오늘 본문의 말씀을 가지고 우리 사도행전 강의 계속 하고 있는데요. 오늘은 사도행전 강의 16번째 시간으로 본문의 말씀으로 또 추수감사주일을 맞이해서 감사 중에 감사라는 제목으로 또 주의 말씀을 듣고 은혜를 나누고자 합니다. 이 시대를 살아가는 우리 현대인들이 감사하지 못하는 몇 가지 이유가 있다고 합니다. 그 이유를 살펴보니까 첫 번째로는요, 자, 우리 현대인들은요 비교하는 습관이 있습니다. 그래서 상대적인 박탈감을 쉽게 가지게 된다고 합니다. 자, 현대 사회에서 사람들은 매일 SNS를 하게 되고 미디어를 보게 돼서 끊임없이 다른 사람들이 가장 빛나는 순간을 편하게 만나게 됩니다. 그래서 사람들은 누구나 자기가 가진 것은 보지 못하고 다른 사람이 가진 더 나은 집,
더 큰 성공, 더 행복한 가족 사진을 자신과 비교할 수밖에 없는 삶을 살게 되는 것이죠. 그 결과로 사람들은 상대적 박탈감을 경험하게 되기 때문에 내가 받은 축복조차 부족하고 당연한 것으로 여기게 됩니다. 결국 감사하기는커녕 불평과 좌절의 감옥에 갇히게 되어 감사할 수 없는 삶을 살게 된다는 것을 깨닫게 되죠. 둘째로 현대인들은 권리의식과 당연함 때문에 감사하지 못한다고 합니다. 우리가 살고 있는 호주 사회는요, 가난한 사회가 아니라 풍요로운 사회라고 말할 수 있습니다. 사회복지정책이 잘 되어 있고 오로스나 콜스, 한인마트에 가면 대부분 원하는 것을 쉽게 구매할 수 있습니다. 큰 쇼핑센터에 가면 물건이나 생일 선물도 쉽게 구매할 수 있지요. 또한 인터넷 쇼핑으로 원하는 것을 한두 번 클릭하면 또 주문할 수도 있습니다. 그래서 많은 사람들이 자신이 누리고 있는 것들을 당연히 받아야 할 권리라고 생각합니다. 특히 건강한 것이 당연하고 세큐리티가 좋은 안전한 집에 사는 것이 당연하다고 생각할 수 있습니다. 심지어 배우자의 헌신이 당연하고 자녀들이 공부하고 성장한 것도 하나님의 은혜라고 생각하지 않고 당연하게 여기고 다른 사람의 수고 덕분임을 잊어버리고 내가 마땅히 누려야 할 복으로 여기기도 합니다. 그 결과 내가 호주에 살면서 공부하고 또 호주에 살면서 일하게 되지만 내가 누리는 모든 것들은 마땅하고 당연하다고 생각할 수 있기 때문에 감사의 고백을 쉽게 할 수 없는 것입니다. 결국 우리 자신이 기대했던 것이 이루어지지 않으면 불평과 불만이 되어 감사를 잃어버리게 되고 내가 기대한 것만큼 이루어지면 뭐 나만 이루고 사나? 다른 사람도 이만큼 누리는데 하면서 무덤덤한 마음만 남게 되어 감사하는 마음을 잃게 되는 것 같습니다. 세 번째로 사람들은 결핍에 대한 집착과 불안 때문에 감사하지 못한다고 합니다. 현대인들은 내가 가지고 있는 것에 대해 집중하기보다는 아직 채워지지 않는 것이나 또 내가 잃어버릴까 봐 두려운 것에 초점을 맞추며 살아간다고 하지요. 예를 들면 집이 없는 분들은 집을 구매한다는 여기에 포커스를 두고 또 직장을 다니고 있는 분들은 더 좋은 직장을 구해야 한다는 데 포커스를 두고 더 많은 연봉을 받아야 한다는 것에 포커스를 두기도 합니다. 또 부모들은 아이들 학교를 보낼 때 그래도 호주에서 최고로 좋은 교육을 받을 수 있도록 내가 노력해서 아이를 학교에 보내야 한다는 여기에 포커스를 맞추고 살아갈 수밖에 없습니다. 사람들은 미래에 대한 불안감과 완벽주의 성향 때문에 내 인생의 90%, 95%, 심지어 99%가 채워져도 나머지 5%, 1%의 결핍 때문에 결국 감사하지 못한다는 것이죠. 이것이 반복되면 마음에 상처가 되고 인생을 살아갈 때 왜 나에게는 이런 어려움이 오는가? 나는 왜 풍성히 누리지 못하는가 하면서 늘 걱정하게 된다는 것입니다. 여러분, 감사가 무엇입니까? 감사는 오늘 현재와 과거에 하나님 베푸신 은혜를 기억하고 되돌아볼 때 우리에게 주어지는 것입니다. 하지만 결핍에 대한 집착은 우리의 시선을 현재의 축복에서 미래의 불안정으로 되돌려 놓아서 감사할 기회 자체를 박탈하게 된다는 것이죠. 우리가 지금 살펴본 것처럼 비교와 상대적 박탈감, 그리고 권리의식과 당연함, 그리고 결핍에 대한 불안과 집착 등은 우리에게서 감사를 빼앗아갑니다. 그러나 성경은 우리가 감사할 수 있는 가장 근본적인 이유를 우리에게 제시하죠. 그 첫 번째가 무엇입니까? 감사는 하나님의 뜻이기 때문입니다. 다 같이 한번 따라서 하겠습니다. 감사는 하나님의 뜻입니다. 그래서 우리가 하나님의 자녀라면 하나님 앞에서 살아가야 될 당연한 반응이기 때문에 감사해야 하는 것이죠. 사도 바울이 편지한 데살로니가 교회의 첫 번째 편지에서 이렇게 표현합니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 자, 다시 말해서 감사는 내가 기분이 좋을 때 하는 것도 아니고 상황이 좋을 때 선택하는 옵션이 아니라는 거예요. 그리스도 예수 안에 있는 모든 그리스도인들에게 요구되는 하나님의 뜻이요,
십계명과 같은 계명이라는 것입니다. 시편 50편 23절 말씀 보니까 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니라고 말씀하고 있습니다. 하나님을 가장 영화롭게 하는 제사, 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광 돌리는 그 예배가 무엇인가? 바로 감사라는 거예요. 그래서 오늘 우리 추수감사절을 맞이해서 추수감사 예배, 하나님이 가장 기뻐하시는 예배 중에 하나입니다. 우리가 가진 고난이나 상처, 핍박의 상황 속에서 하나님께 감사할 때 비로소 하나님의 주권과 신실하심이 드러나게 될 것입니다. 두 번째로 감사는요, 믿음의 증거라고 말할 수 있습니다. 다 같이 한번 따라서 하겠습니다. 감사는 믿음의 증거입니다. 자, 감사는 하나님의 주권적인 은혜를 인정하는 믿음의 증거이기 때문에 우리는 감사해야 합니다. 자, 우리가 감사하는 이유는 모든 것이 하나님의 손에서 나왔음을 고백하는 신앙 고백이기 때문입니다. 욥기 1장 21절 말씀 보시면 욥은 모든 것을 잃어버린 절망적인 상황 속에서 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니라라고 믿음의 고백을 합니다. 이 고백은 하나님이 주신 것에 대한 감사일 뿐만 아니라 하나님이 거두어 가시는 것조차 하나님의 주권 아래 있음을 인정하는 최고의 감사인 것입니다. 우리의 상처나 시험 때문에 좌절하지 않고 감사할 때 우리는 주의 손이 모든 것을 다스리고 있다는 믿음을 증명하게 되는 것이죠. 이것은 우리의 상처를 딛고 오뚜기처럼 다시 일어나는 신앙의 본질입니다. 그러므로 하나님의 주권을 인정하고 고난 속에서 감사하게 될 것입니다. 세 번째로, 자, 감사는 고난을 축복으로 변화시키는 힘이 있기 때문에 감사하는 것이죠. 다 같이 한번 따라서 하겠습니다. 감사는 고난을 축복으로 변화시킵니다. 감사는 고난과 핍박을 축복으로 변화시키는 능력이 있습니다. 성경의 여러 사례들을 보면 감사가 우리의 상황을 초월하는 힘을 가졌음을 보여주는데, 오늘 우리가 함께 읽은 사도행전 11장 19절에서 26절에 안디옥 교회가 설립되는 사례가 가장 강력한 증거입니다. 성도들은 스데반 집사님이 순교한 이후에 모두 흩어졌습니다. 예수님의 제자들도 예루살렘에 머물며 숨어 있었고, 그리고 다른 제자들은 전부 다 이곳저곳으로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 자, 초대교회는 핍박과 환난 때문에 흩어졌으나 이 가장 큰 고난이 가장 위대한 교회 개척의 씨앗이 된 것이죠. 바로 이방인들이 모여 있는 이 안디옥 교회가 설립되게 된 것입니다. 그들은 고난 가운데서도 주의 손이 함께 하심을 깨닫고 감사했기 때문에 그 흩어짐을 멈추지 않고 복음 전파의 특권으로 사용했던 것입니다. 우리의 삶에 적용해 본다면 우리의 상처와 시험 때문에 우리가 숨고 앉아있는 신앙을 고집할 것이 아니라 그 고난과 그 박해와 그 외로움을 축복의 씨앗으로 사용하시는 하나님의 주권으로 믿고 다시 일어나서 주님께 감사를 드려야 한다는 것이죠. 이 감사가 곧 교회의 존재 목적을 회복하도록 하는 원동력이 되어야 합니다. 오늘 본문을 보시면 감사할 내용이 전혀 보이지 않습니다. 핍박과 박해 상황에서 무엇을 감사할 수 있겠습니까? 마가의 다락방에 임하신 성령님을 체험한 주님의 제자들은 모두 지금 예루살렘 교회에 모여 있습니다. 그런데 하나님은 성경의 이름조차 기록되지 않았던 무명의 그리스도인들 몇 사람을 통해서 핍박 속에서도 박해 속에서도 안디옥 교회를 개척하게 하십니다. 그래서 예루살렘 교회에서 바나바를 안디옥에 파송합니다. 진짜 그 이방인들이 모여있는, 헬라 사람들만 모여있는 그 안디옥에 정말 십자가의 복음과 부활의 복음을 전하는 교회가 세워졌단 말인가? 살펴보고 진단하기 위해서였죠. 그래서 바나바는 안디옥까지 갑니다. 예루살렘에서 안디옥까지 무려 480km 거리입니다. 이 놀라운 하나님의 손길을 이제 안디옥에 가서 바나바가 목격하죠. 그래서 안디옥의 설립을 인정해 줍니다. 기뻐합니다. 기뻐했다는 것은 바로 감사가 존재했다는 의미이죠. 그래서 우리는 감사 중에 감사가 무엇인지 오늘 본문에서 찾아볼 수 있습니다. 첫 번째 감사 중에 감사는 고난 속에서, 박해 속에서도 하나님의 손에 쓰임받는 것임을 우리가 깨달을 수 있는 것이죠.
박해와 고난 중에서도 안디옥 교회가 설립되었기 때문입니다. 자, 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 받은 복 때문에 감사하는 것이 아니라 하늘 복을 나누는 일에 쓰임 받고 있기 때문에 감사할 수 있습니다. 오늘 19절과 20절 말씀 보시면은요, 이렇게 말씀하고 있어요. 박해 속에서 흩어진 그리스도인들이 페니키아와 키프로스 섬과 안디옥까지 가서 유대인에게만 복음을 전했는데 20절에서는요, 키프로스 사람과 구르네 사람 몇 명이 안디옥에 와서 그리스 사람들, 즉 이방인들에게도 복음을 전했음을 우리가 알 수 있습니다. 이것은 무엇을 말하고 있습니까? 하나님은 각 시대마다 새로운 방식으로 복음이 전파되게 하신다는 것을 깨닫게 됩니다. 유대인들에게 복음을 전할 때는요, 유대인들이 예루살렘의 성전에 모여서 복음을 듣게 하고 회개하고 세례를 받게 하고 집집이 모여서 이제 가정교회를 세우게 했습니다. 그런데 이제 안디옥의 교회를 세울 때는요, 하나님은 다른 방식으로 하시는 거예요. 바로 알지도 못하는 무명의 사람들, 사도들을 통해서 교회를 개척하지 않고 남들이 볼 때 어떻게 저 사람이 교회를 개척하겠어, 우리로 말하면 어떻게 저 사람이 목자 목녀로 섬기게 해서 하는 그런 사람들을 통해서 하나님은 안디옥 교회를 세웠다는 것입니다. 복음은 좋은 환경보다 핍박과 박해 상황에서 확산될 수 있다는 사실도 우리가 배우게 됩니다. 복음 전파가 사도행전 1장 8절의 말씀처럼 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘에서 유대로, 또 유대에서 사마리아로, 사마리아에서 땅까지 복음이 전파된다는 예수의 말씀이 지금 이루어지게 있는 것을 우리는 지금 사도행전을 읽으면서 목격할 수 있는 것이죠. 그런데 이 방법이 우리가 예상하지 못하는 방법으로 진행된다는 것입니다. 사람들이 함께 모이고 함께 협력하고 함께 동참하고 또 이제 복음을 전하는 율법학교를 세우고 병자를 치유하는 병원을 세우고 사람들이 모일 수 있는 교회 건물을 세워서 영향력 있게 복음을 전하면서 교회를 개척한 것이 아니었다는 거예요. 도망다니면서 숨어 지내면서 밥도 먹지 못하면서 지명수배자 생활을 하면서 억압을 당하면서 눈물을 흘리면서 초대교인들은 복음을 전하며 교회를 세워왔던 것입니다. 베드로가 고넬료의 집에 가서 복음을 전한 이유, 베드로가 아닌 흩어진 사람들이, 그것도 무명인들이 이방인들에게 복음을 전하고 교회를 개척한 첫 번째 사례가 바로 안디옥 교회가 되었던 것이죠. 이렇게 안디옥 교회는 평화로운 계획이 아닌 핍박 속에서 태어났습니다. 이 역설적인 탄생 배경 속에서 우리는 교회 개척의 주체가 누구인지를 분명히 깨닫게 되는 것이죠. 사람이 교회는 세운 게 아닙니다. 하나님이 세워가신다는 것입니다. 믿습니까? 또한 성령 충만한 사람들, 특별히 영적인 눈을 뜬 사람들은 자신이 받은 복을 넘어 그 하늘의 복을 나누는 일에 쓰임받는 특권에 대해 감사하며 박해 속에서도 하나님 일을 하게 된다는 것이죠. 자, 창세기 12장 2절 말씀 보시면 아브라함이 하나님께 선택되어서 이제 열방을 향한 축복의 통로가 됩니다. 그는 복을 누리는 수혜자에서 그 복을 흘려주는 통로로 쓰임받게 되는 것이죠. 창세기 12장 2절 말씀 보시면 이렇게 말씀하고 있죠. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 이렇게 하나님이 약속하십니다. 자, 아브라함의 사명이 무엇입니까? 하나님이 주신 그 복을 받는 데서 끝나지 않고 하나님이 아브라함에 베푼 그 복 자체가 되어서 열방에 나아가는 것이 아브라함의 사명이었다는 것이죠. 자, 우리가 학감사해야 되는 이유가 무엇입니까? 우리에게 주어진 내가 집을 샀다, 내가 영주권이 나왔다, 내가 비자가 해결됐다, 내가 학위를 받고 이제 졸업을 하게 되었다, 내가 또 좋은 직장에 취직했다, 내가 받은 것 때문에 감사한 것이 아니라 영혼 구원하는 그 일, 제자를 만드는 그 일, 교회를 세워가는 그 일, 선교하는 그 일에, 즉 하늘 복을 나누는 그 일을 내가 사명으로 알고 그 일에 쓰임받고 있기 때문에 감사할 수 있어야 한다는 것입니다. 하나님은 우리에게 복을 주셔서 그것을 독차지하게 하신 것이 아니라 복음이라는 천국복을 시드니 땅의 대양주에 전 세계에 흘러보내는 통로로 우리를 부르셨기 때문에 우리가 감사하며 이 시간 예배할 수 있는 것이죠. 저희 교회 때문에
시드니의 가정교회를 통한 복음 전파가 이루어져 시드니에 6개의 지역 모임이 세워졌고, 지난번 최영기 목사님 방문했을 때 우리가 또 이 예배당을 이렇게 우리가 빌려드려서 복음을 알고 있지만 어떻게 전파할지 모르는 여러 목사님들이 함께 참석해서 함께 이 가정교회 1일 특강하면서 그중에 목회자 13가정이 이제 가정교회를 하기로 결정했습니다. 자, 지역 모임에 참석하는 교회가요 약 80개쯤 돼요. 시간이 조금 더 흐르면 대양조에 한인교회 한 250개쯤 있다고 하는데, 그중에 100개 정도가 우리가 하고 있는 목장 중심의 이 가정교회 목회를 하는 것을 보게 될 것입니다. 대양조 가정교회 사역원의 통계에 의하면 호주와 뉴질랜드 여기에 있는 지금 현재 우리가 하고 있는 이 목장 모임이 매주마다 400개쯤 모인다고 그래요. 우리는 겨우 뭐 이렇게 우리끼리 모이는 것 같지만 우리는 작은 목장 모임이지만 이런 모임이 무려 400개나 있어요. 자, 우리는 부족하지만 하나님께서 기뻐하신 열매를 맺는 교회로 하나님은 우리를 사용하신다는 것이죠. 매년 가정교회 평신도 세미나, 가정교회 목회자 세미나를 주최하여 현재까지 우리 교회가 2012년부터 21번 세미나를 주최하면서 섬겼습니다. 그 결과로 대양주 지역의 가정교회가 전파되게 된 것이죠. 우리는 부족하고 연약해 보이지만 부족한 우리의 섬김과 수고를 통해서 주님은 쉬지 않고 일하고 계셨던 것입니다. 그런데 이런 주님의 일하심을 보지 못하면 우리는 늘 불평과 원망이 내 인생에 찾아오게 됩니다. 그래서 우리는 주님께 쓰임받는 것이 특권이요 축복이라는 사실을 오늘 이 시간 다시 한번 깨달아야 하겠습니다. 여러분, 우리가 한번 태어나서 흔적도 없이 사라질 인생 아니에요? 여러분, 한국 갈 때 비행기 탈 때 누가 여러분 알아주던가요? 여러분, 우리가 한국 가면 공항에서 누가 여러분을 막 프랭카드 들고 와서 어서 오세요라고 환영하던가요? 아무도 알아주지 않아요. 흔적도 없이 사라질 인생인데 하나님이 나를 알아주시고 내가 너를 지명하여 불러도 너는 내 것이다, 우리를 축복하시는 하나님의 손길에 쓰임받고 있잖아요. 얼마나 감사합니까? 우리 생명교회 성도들은 대양주에 여러분이 인정하든 인정하지 않던 신약교를 회복하는 가정교회를 세워가는 이 역사를 지금 쓰고 있는 것이고, 하나님 나라에 기여하는 교회로 쓰임받고 있는 사실을 기억하며 오늘 우리 모두 감사를 고백할 수 있어야 되겠습니다. 아멘. 지금 저에게 연수관을 사용할 수 없는 상황이 되었잖아요. 그런데 한국에서 최근에 두 분 목사님이 좀 1월 20일부터 연수를 하게 해달라고 신청을 했습니다. 오늘 아침에도 제가 새벽에 이제 기도하려고 일어나서 카톡을 딱 보니까 그 중에 한 분이 저한테 카톡을 보냈어요. 저는 잘 모르는 분인데 어떻게 제 카톡을 알았나 봐. 그래가지고 부탁하는 거예요. 목사님, 저희가 지금 가정교회를 좀 더 잘하고 싶은데 지금 이렇게 좀 힐링이 필요합니다. 제발 연수를 허락해 주세요. 제가 그래서 답을 잘 보냈죠. 연수는 제가 허락한 게 아닙니다. 우리 선생님께 청주교회에서 기도하고 결정하니까 다음 주까지 기다려 주세요. 이렇게 제가 답을 보냈습니다. 여러분, 이 상황에서 우리가 무엇을 보게 됩니까? 우리는 지금 힘들어요. 우리는 어려워요. 우리는 할 수 없어요. 그런데 이런 상황에서 지금 또 연수를 사모하고 신청하는 분들이 있다는 거예요. 이걸 우리가 어떻게 해석해야 되겠습니까? 결국 우리가 초대교회처럼 박해를 당하고 어려움을 당하고 눈물이 나는 삶을 살고 있지만 하나님은 또 이런 우리를 통해서 일하고 계시는구나. 여러분, 이런 영적인 눈을 우리가 떠야 하는 것이죠. 우리가 넉넉함과 여유를 가지고 섬기게 되는 것이 아니라 박해 속에서 안디옥 교회가 세워진 것처럼 우리 또한 부족하고 연약한 환경이지만 이 속에서 주님은 우리의 섬김과 희생과 수고를 통해 일하고 계심을 우리가 영적인 눈을 두고 볼 수 있어야 되는 것입니다. 그러므로 우리 모두 힘을 내시기 바랍니다. 남들이 욕을 하든지 비난을 하든지 여러분 죽고 사는 문제면 넘어가시기 바랍니다. 우리 시대인 생명교회를 통해서 주님이 일하고 계심을 확인하고 감사하면서 주님께 쓰임받게 되는 특권을 누리는 우리 모든 교우들 될 수 있기를 이 시간 예수님 이름으로 간절히 축원드립니다. 두 번째로 감사 중에 감사는요, 하나님의 부르심에 순종할 수 있는 마음과 상황 때문에 감사할 수 있는 겁니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 사람이 아닌 전능하신 하나님의 부르심 때문에 순종하여 쓰임받는 자리에 있기 때문에 감사할 수 있습니다. 이게 무슨 말입니까? 자, 21절 말씀 보시면은요, 이렇게 기록되어 있어요. 주님의 손이 그들과 함께 하시니
수많은 사람이 믿고 주님께로 돌아왔다. 자, 구레네에서 온 몇 사람, 이 사람들이 안디옥에 와서 안디옥 교회를 시작했습니다. 그런데 그 몇 사람 때문에 교회가 부흥한 게 아니에요. 주님의 손이 그들과 함께 하시니. 자, 여기서 주님의 손이 그 함께 하시니, 이것은 뭐냐면 하나님의 능력이 함께 한다는 구약 성경의 표현입니다. 자, 하나님의 능력이 그들과 함께 하니 수많은 사람이 믿고 주님께로 돌아왔습니다. 여러분, 사람이 일하면 어느 정도 성과는 나와요. 30배, 60배, 100배 열매를 보기는 어렵습니다. 그러나 성령님이 일하시면은요 100배, 60배, 30배 성과가 드러납니다. 오늘 21절 말씀이 그거예요. 안디옥 교회를 통해서 수많은 사람들이 복음을 듣고 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 되었어요. 사람들이 생각하는 것보다 더 풍성한 구원의 열매가 나타났다는 것입니다. 안디옥 교회는 이제 그 당시 전 세계를 다스리는 제국이 로마 제국이었는데, 이 안디옥이라는 도시는요 작은 도시가 아닙니다. 제일 큰 도시가 로마, 두 번째가 알렉산드리아, 세 번째가 바로 안디옥이었어요. 아시아의 심장부였고 로마의 총독과 공간이 있는 장소였습니다. 지리적으로 문화적으로 선교의 전초기지가 되기에 완벽한 곳이었다고 성경학자들이 말하고 있죠. 특별히 22절부터 24절 말씀 보시면 예루살렘 교회가 안디옥 지역에 복음이 전파된 소문을 듣고 어떻게 반응했는지를 보여주고 있습니다. 여기서 우리는 이렇게 감사 고백을 할 수 있습니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 우리는 베드로의 한계를 뛰어넘어 복음 전파를 위해 바나바를 통해 일하시는 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 감사할 수 있습니다. 자, 베드로는 사마리아 지역에 성령이 임하셨을 때 방문하여 복음이 사마리아 지역에 전파되는 것을 목격했어요. 자, 그래서 예수의 말씀이 이루어지고 있습니다. 그리고 이제 욥바에서 보자기 환상을 보고 가이사랴에 있는 백부장 고넬료 집에 베드로가 방문하죠. 그래서 이방인들에게도 오순절 마가의 다락방에 마신 성령이 임하는 것을 베드로가 경험하고 그들에게 세례를 주었어요. 그러나 베드로는 이런 이방인들이 복음을 듣고 회개하고 하나님의 자녀가 된 것을 친히 두 번이나 목격했음에도 불구하고 그는 이방인 전도에 별로 관심을 갖지 않습니다. 이것이 유대인이 가진 한계였습니다. 그러나 하나님은 베드로의 한계에 머물지 않으시고 무명의 그리스도인들을 통해서 안디옥 교회를 세우시고 이방인들의 복음을 전파하게 하신 것이죠. 그 하나님이 오늘 이 시대에 우리 함께 하십니다. 그래서 우리는 감사할 수 있는 것입니다. 사도행전을 읽어보면 하나님은 유대인과 이방인의 경계를 무너뜨리죠. 흩어진 신자들은 처음에는 유대인에게만 복음을 전했어요. 이것은 그들이 베드로의 간증을 들었음에도 불구하고 여전히 편견의 허들을 넘지 못했음을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러나 20절에 보면 구브로와 구레네 사람들이 헬라 사람들에게 복음을 전했고, 이 새로운 시도가 성공할 수 있었던 유일한 이유는 앞에서 설명한 21절 주의 손이 그들과 함께 하시며, 사람이 설득한 것이 아니라 성령님께서 주의 손이 역사하시니 수많은 사람들이 믿고 주님께로 돌아왔습니다. 그러므로 교회의 부흥은 우리의 능력이 아니라 주의 손에 달려있다는 사실을 다시 배우게 되는 것이죠. 우리가 VIP를 전도할 때 내가 어떻게 이 사람을 교회로 데려오나, 어떻게 이 사람을 목장에 데려오나, 어떻게 이 사람을 설득하나, 이것이 아니라 주의 손이 지금 이 사람과 함께하고 계신다는 확신을 가져야 되는 것입니다. 우리가 하는 일은 그저 주의 손의 도구로 쓰임받는 것뿐입니다. 성령님이 일하실 때 우리가 순종하면 주님께서 일하심을 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 그러므로 우리가 주님의 손에 쓰임받는 사실을 기억하고 감사하는 삶을 오늘부터 살아가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 마지막으로 우리는 감사 중에 감사가 뭐냐면 교회가 세워지고 복음이 확장되는 현장을 볼 수 있기 때문에 감사하는 것입니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 교회가 세워지고 확장되는 일을 목격하고 있기 때문에 감사할 수 있습니다. 예루살렘 교회가 안디옥에 바나바를 보냈어요. 자, 바나바는 복음이 이방인에게 이렇게 확장되는 것을 목격했습니다. 그때 바나바는
예루살렘 교회, 즉 유대인들의 입장에서 교리적으로 옳다 그르다 판단하지 않았어요. 오히려 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여라고 23절에 말하는데 사람들을 고면했습니다. 자, 바나바의 역할은요, 예루살렘 교회에서 가져온 기준으로 판단하는 역할이 아니었습니다. 바나바의 사역은 굳건한 마음으로 주와 함께 머물라는 격려와 위로였죠. 격려와 위로 사역이었습니다. 바나바는 착한 사람이요 성정한 믿음이 충만한 사람이었기 때문에 안디옥 교회의 폭발적인 성장을 이끌었던 리더로 지금 쓰임받게 된 것이죠. 베드로 이후에 베드로만큼 위대하게 쓰임받은 또 한 사람이 바로 2인자 리더십을 가진 바나바였습니다. 바나바처럼 하나님이 원하시는 일꾼은 교회 개척과 성장에 흠없는 이론가나 성공한 사업가가 아닙니다. 하나님의 은혜를 볼 줄 알고 기뻐하며 공동체를 격려할 줄 아는 성령 충만한 일꾼을 하나님이 원하신다는 것이죠. 한마디로 부정적인 시각으로 남을 평가하는 사람이 아니라 하나님께서 이 어려운 상황에서 무엇을 원하시는지 질문하고 하나님의 뜻을 찾는 사람은 하나님이 원하신다는 것입니다. 그러므로 우리가 교회를 개척하거나 목장을 분가할 때 우리의 사역을 가로막는 마지막 장애물은 우리들이 가지고 있는 까다로운 검증의 절차라고 말할 수 있습니다. 하나님께서 일하고 계신 현장을 목격했다면 우리의 유일한 반응은 기뻐하고 격려하며 주님과 함께 머물도록 고변하는 것이 되어야 됩니다. 이렇게 응원하고 격려할 때 성령과 믿음이 충만한 우리를 통해서 주님은 많은 사람들이 하나님의 자녀가 될 수 있도록 도와주실 것입니다. 믿습니까? 오늘 말씀을 정리합니다. 안디옥 교회는 인간의 계획으로 세워진 교회가 아닙니다. 교회를 개척하자고 세운 교회가 아닙니다. 돈 많은 사람, 권력 있는 사람, 공부 많이 한 사람, 어떤 자격을 가지고 모여서 개척한 교회가 아닙니다. 유대인과 헬라인의 경계를 뛰어넘어서 주님의 손이 일하시고 주님의 능력이 임했고 성령과 믿음이 충만한 바나바를 통해서 폭발적으로 성장한 교회입니다. 사랑하는 우리 생명교회 교회 여러분, 자, 우리 교회 개척도 하나님이 하셨고 우리 교회 목장이 세워져서 가정교회 전파하는 것도 하나님이 하셨고 오늘날 우리가 VIP를 섬기기 위해 목장을 하는 일도 하나님이 하고 계십니다. 우리는 그저 편견의 허들을 꾸준히 뛰어넘어서 주님의 손에 붙들린 착한 일꾼이 되기만 하면 된다는 것이죠. 앞으로 주님의 섬김과 수고를 통해 주의 손에 붙들려 많은 영혼을 구원하는 교회, 자녀 교육을 책임지고 다음 세대를 세워가는 교회, 한국뿐만 아니라 모든 민족을 지하 삼기 위해 세계 선교의 전초 기지가 되는 교회가 될 수 있기를 예수님 이름으로 간절히 축원드립니다. 근데 중요한 게 있어요. 감사는 여러분 선택입니다. 지혜로운 선택이에요. 하나님이 기뻐하는 선택입니다. 토마스 칼라일은 이렇게 말했어요. 읽어보겠습니다. 시작. 선택은 순간이지만 결과는 영원하다. 여러분, 선택은 생각해보면 꼭 시작과 같아요. 좋은 선택을 하면은요 좋은 열매가 맺어요. 나쁜 선택을 하면은요 프로세스는 잘 되는 것 같지만 꼭 결과가 나쁩니다. 저는 감사를 선택하면서 다른 사람을 용서할 수 있었고 그 용서를 통해서 자유를 누리는 목회자가 되었습니다. 그래서 여러분 감사하면은요 눈이 열립니다. 영적인 눈이 열립니다. 감사하면 보이지 않던 것들이 보이기 시작합니다. 사건 속에서 하나님의 섭리가 보이고 깨달아집니다. 해석이 되어집니다. 고난의 뜻이 있고 고통의 의미가 있음을 깨닫게 된다는 것이죠. 저는 감사를 통해 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 로마서 8장 28절의 말씀을 목회 현장에서 수없이 경험하고 있습니다. 그러나가 저는 감사를 통해 기적을 경험했습니다. 영적 전쟁 속에서도 낙심하지 않고 목회 현장의 위기 순간에도 감사했더니 가족교회 목회를 처음 시작한 최영기 목사님이 이렇게 오셔가지고 은혜로운 VIP 함께 단반인 말씀 잔치를 통해서 풍성한 주님의 사랑과 위로를 경험하게 해주셨습니다. 먼저 교회 청지기들과 초원지기들 그리고 은혜를 삼아 우리 목자 목님들과 성도님들이 셈을 얻는 시간이 되었습니다. 그리고 옆에 있는 이웃교회 만나교회까지 그 은혜를 함께 누리면서 목장이 세워지기 시작했습니다. 여러분 성경대로 가정교회 목회를 18년 해왔는데
이제 그 반석 같은 터전 위에 더 성령적인 교회를 향한 목마름까지 가지게 되었어요. 이제는 위기를 돌파하며 세상의 빛과 소금이 되는 삶을 살게 되는 퓨처 처치의 그림을 그려갈 수 있게 되었습니다. 일반 사람들은 상상하지도 못하는 퓨처 처치의 아름다운 모습을 기도 속에서 말씀 묵상하다가 저는 보게 되었어요. 얼마나 감사한지 몰라요. 여러분, 이렇게 감사할수록요, 감사 조건은 늘어나게 됩니다. 감사할수록 마음에 기쁨이 임합니다. 감사할수록 마음에 하늘의 평강이 임하게 됩니다. 감사할수록 얼굴에 고요함이 깃들기 시작하고, 감사할수록 마음이 따뜻해지고, 감사할수록 마음이 풍성해지는 것을 경험하게 됩니다. 여러분, 그러니까 감사가 넘치면 욕하지 못해요. 감사가 넘치면 남 비난 못해요. 감사가 넘치면 쓴소리 못합니다. 그리고 감사할수록 다른 사람을 긍휼히 여기는 마음을 가지게 됩니다. 그래서 여러분, 결론은 뭐예요? 감사는요, 영적 성숙의 최고봉이라는 사실이에요. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 여러분이 그리스도 예수를 주님으로 받아들였으니 그분 안에서 살아가십시오. 여러분은 그분 안에 뿌리를 내리고 세우심을 입어서 가르침을 받은 대로 믿음을 굳게 하여 감사의 마음이 넘치게 하십시오. 오늘 고면의 말씀 드립니다. 여러분, 감사는요, 신앙생활 성숙의 최고봉이에요. 감사한 마음이 있으면 여러분 인생의 모든 문제는요, 오늘 다 사라집니다. 감사하는 순간 인생의 위기는 다 사라지게 돼 있어요. 여러분, 감사를 붙잡으세요. 감사를 붙잡으세요. 상황을 보지 마세요. 여러분, 직장에서 어려운 일을 보지 마세요. 그 어려운 상황에서 감사를 고백해 보세요. 공부하면서 힘들다고 점수 안 나온다고 낙심하지 마세요. 그래도 이만큼 점수 받은 거 감사해 보세요. 그때부터 기적이 일어납니다. 더 나아가 감사는요, 성령 충만의 열매입니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 술에 취하지 마십시오. 거기에는 방탕이 따릅니다. 성령의 충만함을 받으십시오. 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오. 아멘. 그리고 더 밑에 있죠. 시작. 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 모든 일에 감사를 드리라고 합니다. 여러분, 성령 충만한 사람은요, 감사하지 않을 수가 없는 것이죠. 자, 이제 한 달 반 남은 2025년, 여러분 감사로 물들고 감사로 충만한 그런 복된 시간을 보내시고, 오늘 말씀 속에 주신 하나님의 은혜와 위로를 경험하면서 우리의 인생이 새로워질 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀 듣고 그냥 가면 다 잊어버리죠. 오늘 주신 말씀 속에서 하나님이 나에게 주신 말씀이다 생각하는 것이 있다면 그 한 문장을 가지고 하나님께 감사의 고백을 올려드리시길 바랍니다. 감사 중에 감사는 받은 복 때문이 아니라 하나님께 쓰임받는 것 때문에 감사할 수 있다고 했습니다. 주님, 내가 부족한데 저를 사용해 주시니 감사합니다. 이렇게 고백하시든지, 아니면 하나님의 손이 일하셔서 교회가 세워져 갔는데, 주님, 제가 부족하지만 목장을 세우게 하시고, 또 영혼들을 섬기게 하시고, 또 초원을 섬기게 하시고, 또 교회를 세우게 하시니 감사합니다. 주님, 주님의 능력을 제가 붙들고 살겠습니다 라고 고백하시든지, 마지막으로 교회가 세워지고 확장되는 이 일을 목격하며 살게 하시니 감사합니다. 주님, 제가 눈에 보이는 여러 상황 때문에 갈등하거나 쓰러지지 않게 도와주시고, 우리 생명교회가 가정교회를 잘 세워져 가고, 또 우리 교회를 통해서 대양교회 가정교회가 확산되는 이것을 목격하면서 감사하는 삶을 살 수 있도록 축복해 달라고, 그런 믿음으로 살겠다고 결심하시든지, 주님께서 주신 마음을 가지고 이 시간 침묵으로 한 1분 정도 잠시 마음의 결심을 하는 기도를 하도록 하겠습니다. 침묵으로 잠시 기도하겠습니다.
사랑의 주님, 잃어버린 감사를 회복하게 도와주시옵소서. 박해 중에도 안디옥 교회가 세워진 것처럼 감사 중에 감사가 받은 때문이 아니라 하나님께 쓰임받는 것 때문에 감사해야 됨을 배웠으니 우리를 통해 일하고 계시는 주님을 기억하고 감사 고백하는 우리 모두가 될 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 주님의 손이 일하시는 저희 교회가 되게 도와주시옵소서. 베드로의 한계를 뛰어넘어 바나바를 통해 안디옥 교회를 부흥시키고 세워가시는 주님의 손길을 기억하며 우리를 통해 일하시는 하나님을 기억하며 감사하게 하옵소서. 가족교회가 세워지고 확장되는 그 일을 우리가 목격하고 있는데 주님, 감사하는 마음이 없이는 이것을 우리가 볼 수가 없습니다. 우리 모두 감사하는 모두가 되어 하나님이 일하시는 목격하고 끝까지 믿음으로 승리하는 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 사랑 많으신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 우리 감사의 감사 찬양하면서 헌신의 시간을 갖겠습니다. 교회 처음 오신 분들은 교회 등록 헌신하시면 여러분을 위해서 또 신앙생활 자료도 안내드리겠고, 또 오늘 주신 말씀 속에서 말씀 사기를 결심하신 분들 재헌신하시면 여러분을 한 주 동안 기도해드리겠고요. 또 간절한 기도 제목 있으신 분들 기도 요청하시면 한 주 동안 간절하게 기도해드리도록 하겠습니다. 또 아직 세례받지 않는 분들이 계시거나 또 특별 예수 영접이 필요한 분들이 계신다면 그분들을 초대하여 또 예수 영접할 수 있도록 헌신하시면 제가 함께 기도하면서 예수 영접 모임 갖도록 안내해 드리겠습니다. 다 같이 우리 찬양하면서 헌신의 시간을 갖도록 하겠습니다. 간구보다 감사를 드립니다. 응답하심도 거절하심도 기다리라 하심도 그저 감사. 간절히 올리는 나의 강수보다 감사를 드립니다. 기쁜 날에도 거절하심도 우리 화면 보고 가겠습니다. 기다리라 하심도 그저 감사. 감사 위에 감사를 덮을 때 은혜 위에 은혜가 쌓이네. 모든 일에 감사, 모든 순간에 그리 아니하실지라도 감사. 간절히 올리는 나의 기도, 간구보다 감사를 드립니다. 기쁜 날에도 고통 중에도 주가 일하심을 믿으며 감사. 감사 위에 감사를 덮을 때 은혜 위에 은혜가 쌓이네. 모든 일에 감사, 모든 순간에 그리 아니하실지라도 감사. 감사 위에 감사를 덮을 때 은혜 위에 은혜
쌓이네. 모든 일에 감사, 모든 순간에 그리 아니하실지라도 감사, 그리 아니하실지라도 감사. 아멘. 기도하겠습니다. 이제 평안한 마음으로 세상에 돌아가십시오. 선한 일에 용기를 가지시며 악을 악으로 갚지 마십시오. 항상 연약한 자를 도우시며 병든 자를 찾아보시며 곤란당하는 이웃을 위로하십시오. 모든 사람을 존경하시며 주님께 봉사하고 주님을 사랑하십시오. 모든 일을 믿음과 사랑으로 행하시며 어떤 일에도 소망을 포기하지 마십시오. 그리고 거룩한 성령께 순종하여 기쁨과 감사의 생활을 해 나가십시오. 우리 하나님 아버지는 여러분을 항상 도와주실 것입니다. 아멘. 이제는 우리 개인의 목자가 되시며 교회의 머리가 되시는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 예수님을 이 땅에 보내셔서 우리를 위해 대신 피 흘려 죄값을 치르게 하시고 우리에게 하나님의 자녀되는 복을 주신 아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령 하나님의 인도하심과 위로하심과 교통하심이 오늘도 감사 위에 감사를 고백하며 살기로 결심하는 주의 자들 머리머리 위에 우리 생명 공동체 위에 우리가 섬기는 선교지와 세계 열방 가운데 이제로부터 영원까지 항상 함께 있을지어다. 아멘.